ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ biotechnology applied in the field of agriculture. So in the agriculture field, the genetically engineered, the technique can be used, genetic engineering technique. So through which genetically engineered, that is genetically modified plants in agriculture field, genetically modified plants for their high production of food. So crops, in the sense crops, genetically modified plants, GM plants, shortly termed as GM plants. Those have certain characters. Those characters are very, very high valuable characters when compared to the normal plants. So they tolerate stresses, abiotic stresses like high temperature or extreme cold or salinity, etc. Then they have high nutritive value, so like that. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದಾಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹಲವಾರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ GM ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ genetic engineering, the technique can be used in the agriculture field to alter some food crop plants become genetically modified plants, and also in case of animals, GM organisms, genetically modified organisms. Now the next application, biotechnology, next application towards a medicine field, towards the field of medicine. How it applied when the production of medicine, that medicine can be used, the treatment of some human diseases. In today's class, we will discuss about the biotechnology, its application in medicine field. So biotechnology in medicine. Genetic engineering has been used to produce insulin, antibiotics and drugs. In research, organisms are genetically engineered to discover the function of genes. ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯೂಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತದ್ದು. ಏನನ್ನ ಅಂದಾಗ to mass produce insulin or antibiotics or drugs. So these are the products. So it's either insulin or antibiotics or drugs. In research, organisms are genetically engineered to discover the function of genes. Those genetically modified organisms where we discover the function of certain genes
ಆಗಿದೆ ಆ ಜೀನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂತಹ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಬಲ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟು ಆಲ್ಟರ್ ಆರ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈಡ್ such organism or such plants into genetically modified organisms or plants for the production on large scale of products. Now, genetic engineered animals. ಈಗ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ, ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, that is altered or modified their genes, ಹೌದಾ, those genes of those animals or organisms, that is modified, altered by manipulation, that is to operate something. ಅಂತವನ್ನ ನಾವು GM ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, so those organisms are produced pharmaceutical proteins, ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ, ಸೊ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಅಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಸರ್ಟನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಏನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಔಷಧಿಯಾಗಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆ GM ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ next one, that is for example, so in that aspect, so we will study about the genetically engineered insulin. ಈಗ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ GM ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ by using genetic engineering technique in biotechnology, one of the example for that technique is the genetically engineered insulin. So ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟನ್ನ ಇವತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ more than 30 different types of such proteins produced by GM organism through this technique. One of the such protein, that is the example for one of the example for such type or such kind of protein, that is genetically engineered insulin. So insulin, you know the insulin, nothing but a hormone released or synthesized in the pancreas of human body. Pancreas of the body. Pancreas, nothing but a gland. It is an exocrine as well as endocrine gland. That is pancreas. So it produces hormone called insulin. So
insulin is very necessary for the maintaining of sugar concentration in blood. If the person's deficiency of this insulin results the causing of diabetes. ಏನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದೆ, ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಅದು ಶುಗರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ, so the production of insulin become lower in pancreas, that results causing diabetes. ಸೊ ಆ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನೇ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಡಕ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ hormone released by the same gland, that is glucagon. So insulin and glucagon, they are studied in first year PUC. So the insulin mainly genetically engineered insulin. Insulin mainly used for diabetes. So ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, mainly used for diabetes. So it is secreted by pancreas, you know that. But in earlier condition, in earlier events or in earlier stages, that insulin extracted from other animals, slaughtered animals like cattle and pigs. ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನೌಡೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಏನು ಈ ಒಂದು ಪಿಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಸ್ಲಾಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸ್ಲಾಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಏನು ಹಂದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೆ ದನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪಿಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಲಾಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ತೇವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, ದಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ extracted from slaughtered animals like pigs and cattle. ಆ ಒಂದು ಪಿಗ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾಸಸ್ ಅಲರ್ಜಿ or other reaction in some patients. ಅಂತ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ರೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಬರೋದನ್ನೇ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತದು, ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈಗ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾವು ದಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ದಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ synthesized by using a genetic engineering technique. ಈಗ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the insulin, that is then coming to the structure of insulin. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. So insulin, it has 2 polypeptide chains. ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇದೆ. A chain and B chain. A polypeptide chain and B polypeptide chain. Insulin has 2 chains, A and B chains ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Or peptide. Peptide nothing but a chain. So the A and B chain linked by disulfide bond. ಆ 2 chain ಏನಾಗಿದೆ, linked by disulfide bond. So look at this diagram. This is A chain, peptide nothing but a chain. This is B chain. These 2 chains linked by disulfide bond. Here one bond, here one bond. So disulfide bond or bridge. So these 2 chains. But the human insulin synthesized earlier, the human insulin synthesized as a prohormone or pro-enzyme. ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರ್ ಪ್ರೋ ಎಂಜೈಮ್. This pro-enzyme or pro-hormone contains an extra stretch, that is a C bond or C chain. So extra stretch, that is a C chain. ಇಲ್ಲಿ ಆ pro-enzyme ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಸಿ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಚೈನ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಚೈನ್. ನೋಡಿ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಚೈನ್. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಮೆಚುರೇಷನ್, ಅದು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನಬಲ್ ಆಗುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋ ಎನ್ಸೈಮ್, ಪ್ರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಚೈನ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದೆ, ಚೈನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮೆಚುರೇಷನ್, this C chain can be removed. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಚುರೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಸಿ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಬಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಚೈನ್. ಯಾವಾಗ ಮೆಚೂರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ 2 ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಆ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಪ್ರೋ ಎನ್ಸೈಮ್, ಪ್ರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚೈನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಮೆಚುರೇಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So this is the structure, A and B chain linked by disulfide bond. In the beginning stage,
insulin, it has one more chain stretch called C chain. This chain can be removed before maturation. Maturation ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Then it becomes a mature insulin. ಆಗ ಅದು mature insulin ಆಗ್ತದೆ. So this is the structure of insulin. Now the rDNA technology, ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ that recombinant DNA technology took a challenge for the production of insulin. ಆಗ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದರಲ್ಲಿ rDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತು. ಇಂಥ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅದು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು rDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. So genetically engineered insulin was produced in 1978. So the first prepared or produced insulin by genetic engineering technique during the year 1978. 1978ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. So the genetically engineered insulin was produced in the year 1978 using Escherichia coli bacteria. ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅನ್ನ, ಎಸ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಈ ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈ ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಲೇಟರ್ Eli Lilly, a company, American company named Eli Lilly, American company in 1982 introduced commercially available biosynthetic insulin. ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಇಲಿ ಲಿಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಂಪನಿ 1982ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದು. ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಅವೈಲಬಲ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾವುದು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಇಲಿ ಲಿಲಿ ಇನ್ 1982, followed by culturing of A and B chain. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದಾಗ, followed by the culturing of A and B chain. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ A ಮತ್ತು B chain ಅನ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ A chain B chain ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. Culturing of AB chains, then these two chains introduced to E. coli bacteria. ಆ ಎರಡು ಚೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ದೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ replicates and produce large number of cells containing A and B chains separately.
ಸೊ ಎರಡು ಚೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಚೈನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಬಿ ಚೈನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ದೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದೋಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಚೈನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಆ ಎರಡು ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ದೆನ್ these two chains connected by disulfide bond. ಈ ಎರಡು ಚೈನ್ ಅನ್ನ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೈ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಆ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ humulin. So now that synthesized insulin is called humulin. That is under the brand name. ಆ ಕಂಪನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು, ಅದು ಹ್ಯೂಮಿಲಿನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೇ ಹ್ಯೂಮ್ಯುಲಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯುಲಿನ್. ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ Eli Lilly, an American company in 1982, synthesized humulin. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ that its application towards medicine field, that is production of medicines like antibiotics or drugs or insulin. So one of the example for that field, that is the genetically engineered insulin. Now we move on to the next concept, that is the gene therapy. Gene therapy. So gene therapy, what is the definition for gene therapy? ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ gene therapy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Gene therapy. Gene therapy, definition for gene therapy, that is replacement of faulty gene by a healthy gene is called gene therapy. That healthy gene compensate the function of normal gene. ಏನು gene therapy ಅಂದ್ರೆ replacement of faulty gene. Replacement of faulty gene. Faulty gene, that is nothing but a defective gene. ಲೋಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷವುಳ್ಳ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರುವ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ನಾವು ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ ಬೈ ಎ ಹೆಲ್ತಿ ಜೀನ್. By a healthy gene, it manages or compensates function, normal function. ಆ ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ಈ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಏನು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ? We detect some faulty genes in humans. Those genes cause some genetic disorders. Those genes replaced by this process or this technique, that is gene therapy, to treat or to cure those genetic disorders. ಈ ತರ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ಏನು ಕೆಲವು ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಅನುವಂಶೀಯ ರೋಗಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಾವು ಏನು ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ,
ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹಾಗೆ ಜೀನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೀಮೋಫೀಲಿಯಾ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಆ ದೋಷ ಲೋಪವುಳ್ಳ ಜೀನ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂತ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ದಿ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ 1990. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂದಾಗ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ 1990ರಲ್ಲಿ. ಇನ್ 1990 the first gene therapy was given or introduced to a 4-year-old child. So ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅದು ಗರ್ಲ್, 4 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಜೀನ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನ 1990ರಲ್ಲಿ. That child are suffering from the disease that is due to deficiency of an enzyme called ADA. ADA. ADA means adenosine deaminase. Adenosine deaminase. ಆ 4 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಅದು ಬಳಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮಗು. ಯಾಕೆ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ADA, ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನೇಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. That enzyme present in the immune system that activate immunity. ಇದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ADA ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ADA ಅನ್ನುವಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಥೆರಪಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಈ 2 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. So this gene therapy includes 2 methods. One is bone marrow transplantation. Second one is enzyme replacement. ಯಾವುದು 2 ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಒಂದು bone marrow transplantation. Second one is enzyme replacement. Enzyme replacement. The bone marrow transplantation or enzyme replacement, both methods are not completely curative. ಈ 2 ವಿಧಾನಗಳು ಏನಿದೆ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ
ಈ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಏನು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೂಳೆಯ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಲಿಂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಅನ್ನ, ಆ ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ, ಇದನ್ನ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನೇರವಾಗಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತಿ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಟೆಂಪರರಿ ರಿಲೀಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಜೀನ್ ಇಂಟು ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬೆಳೆದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್. ಆ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಟೇಕ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಇಂದ ಯಾರು ಆ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಂದ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಇಂದ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋವನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋವನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಡಿಷನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಮ್ಯಾರೋಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಡ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಪೇಷಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಪೇಷಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ and introduced the enzyme, ADA enzyme, controlled gene introduced to that place. That is called enzyme replacement. ನೇರವಾಗಿ ADA enzyme ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ, ಜೀನ್ ಥೆರಪಿಯ ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ. ಒಂದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡೂ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಟೆಂಪರರಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೆಲ್ತಿ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ADA ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. when introduced ADA enzyme or healthy gene to the embryo, that is the permanent cure. ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So this is the brief summary of gene therapy. That is replacement of a faulty gene by a healthy gene. The first gene therapy introduced to 4-year-old child or girl in 1990. That is that girl suffering from an enzyme called ADA, adenosine deaminase, that is necessary for the immune system to activate immunity. So the brief account of gene therapy.
one, molecular diagnosis. Molecular diagnosis. So in the molecular diagnosis, we earlier studied the PCR method, rDNA technology, the tools of rDNA, processing of rDNA technology. We studied the PCR, amplification of gene of interest by PCR method. What is meant by PCR? Polymerase chain method. Some genetic disorders or other diseases in humans are not detected in earlier conditions because there are no symptoms in earlier conditions. ಕೆಲವು ರೋಗಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೋಗದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. There are no symptoms from the causing agents or pathogens. ಯಾವುದರಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಲೇಟರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ or disorder detected by the test, that is either blood test or serum test. ಆ ಸೀರಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದನೋ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದನೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಇಂಥ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ early detection of those diseases by using two methods. One is PCR, polymerase chain reaction method. Then another one method is popular in the detection of HIV, ELISA test, ELISA method. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸೀಸು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ, ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ early detection of those diseases controlled by faulty genes, detection of those faulty genes through molecular diagnosis, including PCR method, and another method that is ELISA. So another method is ELISA. So PCR, polymerase chain reaction. In PCR method, we introduced a technique called audio radiography. Autoradiography. Here used a molecule, radioactive molecule as a probe. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೀನ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ಸ್, ಆ ಲೋಪ ಉಳ್ಳ ದೋಷಪೂರಿತ ಆ ಜೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ.
ಒಂದು PCR, another one is ELISA. So already studied in AIDS. This test detected HIV infection. ELISA means enzyme linked immunosorbent assay ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ PCR ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಟೋ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಆಟೋ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಪ್ರೋಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಬ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರೋಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇಮೇಜಸ್, ಆಟೋ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಇಮೇಜಸ್. ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರೋಬ್. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಬ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇನು ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಬ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗು. ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ರೋಬ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಬ್. ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ, PCR ಇಂದ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟೋ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಬ್. ಈ ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ. ಇದು ನಾವು PCR ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ELISA, that test detect HIV infection in case of AIDS. But this ELISA test also detect faulty genes in earlier condition. ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಂತ ದೋಷವುಳ್ಳ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು ELISA ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ. ಹೀಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ PCR ಮತ್ತೆ ELISA ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಹೀಗೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಏನು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಪಿನೇ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸೇ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮೂಲಕ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ some genetic disorders in humans in earlier condition using the PCR and the ELISA test. So this is enough for today's class. Then I will take up the next concept, that is gene ethical issues. So I will take up this concept in next class. Till then,